ایک پیشکش کم خرچ پاخانہ یعنی طہارت خانہ کی تعمیر اور دیکھ بھال۔ عالمی طور پر ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اسے روزمرہ کی زندگی کی ناگزیر ضرورت مان کر چلتے ہیں، لیکن تقریباً بر صغیر کے 260 کروڑ لوگ عالمی آبادی کا 41% کی زندگی میں پاخانہ یا لیٹرین جیسی بنیادی سہولت اور گندگی کی نکاسی کا کوئی بھی مناسب انتظام نہیں ہے، جس کے سبب لاکھوں اس گندگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں، ڈائریا وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ان سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر بھی ہر روز ہزاروں جانیں جاتی ہیں، جس میں زیادہ تر شکار چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، جبکہ یہاں گندگی کی نکاسی کا نظام سب سے پچھڑا ہوا ہے۔ بہت سے قومی اور عالمی تحقیقاتی اداروں کے مطابق صفائی کے انتظام کی اس غفلت سے پیدا ہونے والے ہنگامی حالت پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ ہمارے شہری اور دیہی علاقوں میں مناسب طہارت خانوں کی کمی ہمارے لوگوں کے کمزور معیار زندگی کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اس طرح کی طہارت خانوں کی کمی خاص طور پر عورتوں کے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ یہ ان کے وقار کا مسئلہ بھی ہے۔ برسات اور پھر سیلاب کے موقع پر یہ کھلے ہوئے گندگی کے ڈھیر ہر پانی میں جا ملتے ہیں اور زبردست بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وقت کی پکار ہے کہ لوگوں میں کم خرچ تیار ہونے والے عوامی طہارت خانوں کی تعمیر کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے۔ صاف طہارت خانوں کی تعمیر بالکل بھی مشکل نہیں، بس ایک انجینئر اور ایک تجربہ کار کنٹریکٹر کی ضرورت ہے، جو ضروری سامان مہیا کر سکے اور مزدوروں کا انتظام کر سکے۔ طہارت خانے کے لیے تمام ساز و سامان بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے صاف طہارت خانہ کیسے تعمیر ہوتا ہے۔ پہلے زمین پر 5.5 لمبائی اور 2.5 میٹر چوڑائی والے ایک مستطیل کا نشان ڈالتے ہیں، پھر اس نشان کے ساتھ مزدور کھدائی کا کام جاری کر دیتے ہیں اور 1.7 میٹر گہرا بکس نما گڈھا کھود لیتے ہیں۔ اب راج مزدور اس گڈھے کی تہ کو مسطح کر کے اس کے اوپر 75 ملی میٹر کی تہ بچھاتے ہیں۔ یہ پی سی سی کی تہ۔ جب پی سی سی کی تہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر آر سی سی کی ایک اور تہ بنائی جاتی ہے، جو 10 ڈگری ڈھلوان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب سیپٹک ٹینک کا پیندہ تیار ہو گیا۔ ایک 10 انچ موٹی اینٹ کی دیوار چاروں طرف اس پیندے پر کھڑی کی جاتی ہے، جس کو بلند کرتے ہوئے سطح زمین سے 300 سے 400 ملی میٹر اوپر تک لے جاتے ہیں۔ 5.5 میٹر لمبائی والی دیواروں کے بیچ ایک پختہ کنکریٹ بیم بنائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایک 3 انچ موٹی اینٹ کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے، جس کے بیچ اینٹوں کے ذریعے زگ زیگ کی شکل میں راستے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ بانٹنے والی دیوار حوض کے عین وسط میں پیندے سے 200 پر اور سطح زمین سے 150 ملی میٹر کم اونچائی پر ہوتی ہے۔ آخر میں کم از کم 100 ملی لیٹر موٹا ایک آر سی سی سلیب چاروں دیواروں کے اوپر بطور چھت ڈھال دیا جاتا ہے۔ اس چھت میں 2 مین ہول بھی ہوتے ہیں، جن کی ضرورت کبھی کبھی صفائی کے لیے پڑتی ہے۔ کام ہو جانے کے بعد ان کو آر سی پی سی یا ایس ایف آر سی ڈھکن سے ڈھانک دیا جاتا ہے۔ 2 چھوٹے سوراخ اور بھی بنائے جاتے ہیں، ایک ایس پائپ کی ناپ کا اور دوسرا گیس کے اخراج کے لیے۔ سیپٹک ٹینک کی اونچائی سطح زمین سے قریب 300 سے 400 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ 5 انچ موٹی اینٹ کی دیوار اس زمین پر 3 طرف سے اٹھائی جاتی ہے۔ یہ دیواریں 2700 ملی میٹر تک اٹھائی جاتی ہیں، سیپٹک ٹینک کے اوپر سے اٹھائی گئی ایک پختہ بیم کے ساتھ۔
अब इस पाइप का एक सिरा आरसीसी छत के सुराख पर नस्ब किया जाता है, जबकि दूसरे सिरे पर पैन को बिठाया जाता है जो चाइना मिट्टी का बना होता है। इसके बाद इस पाइप और पैन को दुरुस्त सूरत में रखते हुए 210 मिलीमीटर की ऊंचाई तक बालू से भर दिया जाता है। इस बालू पर ईंट और ढेलों की मदद से एक 75 मिलीमीटर मोटी तह जमाई जाती है। अब पूरे तहारत खाने की जमीन को बराबर और चिकना करते हैं। इस तरह पैन भी अपनी जगह मजबूती से पकड़ लेता है। अब छत की ढलाई 3 तरफा दीवारों पर होती है। ये भी आरसीसी कंक्रीट की होती है और आने जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए सीढ़ी भी बना दी जाती है। 6 इंच बाई 6 इंच की 2 खुली जगहें भी दीवारों पर छोड़ दी जाती हैं ताकि हवा का आना जाना आसानी से हो। उन्हें 2400 मिलीमीटर की ऊंचाई पर बनाया जाता है। आगे आरसीसी जमीन में किए गए दूसरे सुराख पर 2 मीटर लंबा पाइप नस्ब किया जाता है। आमतौर पर इसे दीवार के सहारे खड़ा किया जाता है ताकि ये उमूरी तौर पर खड़ा रहे, जिससे बारिश का पानी और दीगर कोई चीज दाखिल नहीं होती। इसके बाद होल पर ढक्कन लगा दिए जाते हैं। आखिर में सेप्टिक टैंक की दीवार पर जमीन से 150 मिलीमीटर की ऊंचाई पर एक सुराख काटा जाता है। भर जाने की सूरत में पानी यहां से निकलता जाता है। एक तकमील शुदा तहारत खाने का सेप्टिक टैंक अंदरूनी तौर पर बुनियाद से करीब 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी से भरा हुआ होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा तहारत खानों की जरूरत है तो बालाई कमरे बनाए जा सकते हैं और उन्हें एक पी लूप के जरिए सेप्टिक टैंक से जोड़ा जा सकता है। अगर गंदगी की निकासी का जमींदोज इंतजाम न हो तो टैंक से निकलने वाली गंदगी को पाइप के जरिए माकूल जगह पहुंचा दें या बहते हुए नाले से मिला दें। इस पाइप से निकलकर पानी में गिरने वाला फुजला बहते हुए अगले हिस्से में चला जाता है जिसे डाइजेस्ट चेंबर कहते हैं। यहाँ मौजूद जरासीम और कीड़े उसे स्याह कर देते हैं और ये मिट्टी की तरह बैठ जाता है। देख रेख पर मामूली खर्च, अलबत्ता इस्तेमाल के दौरान मरम्मत पर खर्च मुमकिन है। 100 आदमियों के इस्तेमाल में आने वाले तहारत खाने का सेप्टिक चेंबर 2 साल में भर जाता है। कारपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी को इत्तला देने पर वो आकर इसे साफ कर देते हैं। सेप्टिक टैंक बनाने का खर्च और सामान की लागत, साजो सामान और मजदूर का कुल खर्च 5.6 बाई 18 फीट बाई 8.50 फीट टैंक 75,000 रुपए। बालाई कमरे की तामीर और साजो सामान, तमाम साजो सामान में मजदूरी, दीवारों की तामीर, अंदरूनी लगाई जाने वाली ग्लेज टाइल्स, दरवाजा, एस्ट्रैप, ओटी पैंट, निकासी की नाली वगैरह, आरसीसी बॉटम स्लैब, आरसीसी रूफ स्लैब, स्लेब पाइप, रंग और रोगन वगैरह 25,000 रुपए, यानी कुल खर्च हुए 1,00,000 रुपए। नोट: तमाम अखराजात अंदाजे के मुताबिक हैं। बाजार के मुताबिक तब्दीली मुमकिन है। मजदूरी भी काम की नौयत के मुताबिक बताई गई है। एस्बेस्टस की छत डालने पर 5,000 की लागत कम हो जाती है। एक से ज्यादा तहारत खाना बनाने पर हर कमरे का खर्च दिए गए तखमीने के एतबार से बढ़ता जाएगा। साफ सुथरे तहारत खाने सेहतमंद तहजीब के आईनेदार हैं। जी हाँ,
साफ सुथरे तहारत खाने सेहतमंद तहजीब के आईने दार हैं। इन पर आने वाली कम लागत ने इन्हें और भी काबिले इस्तेमाल बना दिया है। इलाकों में, बस्तियों में और घरों में भी इनसे फायदा उठाना चाहिए। एक मर्तबा जब ये चलन शुरू होगा तो फिर आम होता जाएगा और इस तरह हम एक पुरवकार जिंदगी शुरू कर सकते हैं और इनफरादी और इज्तिमाई दोनों ही एतबार से हमारा मियारे जिंदगी बुलंदतर होगा।